हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி. பிரணத்தி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? माता जी ना वासिकटुमा। வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? माता जी द ஒரே நிமிஷம் माता जी। ஓகே ஓகே மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शशुर्मुद्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीक्रोह श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च रघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं शावतूदं परिजनसहितं श्रीराधाकृष्णपादान् सहकनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे कोबेश कोबिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्ध्याय कृष्णप्रेम
प्रपद्यायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविशेष नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय पूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்ரீல हरे பிரபுபாத कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்லோகம் 2.15. எம் ஹி நவ்யதத்யன் ஏதே புருஷம் புருஷர்ஷப சம்ம துக்க சுகம் தீரம் சோமிருதத்வாய கல்பதே. மொழிபெயர்ப்பு. நான் இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. அப்புறம் அடுத்ததுலேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைடு வரும்போது எல்லாரும் மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொருத்தராக படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மனிதரில் சிறந்தோனே அர்ஜுனனே, இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, அர்ஜுனர் போரிட மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ பகவான் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு, நீ போர் புரியணும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு காரணமாக சொல்கிறாரு. என்னெல்லாம் நீ தப்பு பண்ணுற, நீ சொல்கிற எதுவுமே உண்மை இல்லை, இந்தந்த காரணத்தினால நீ பண்ணுற எதுவுமே பாவம் இல்லை அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா அவருக்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. அப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மனிதரில் சிறந்தோனே அர்ஜுனனே. அர்ஜுனன் ஒரு சிறந்த பக்தர், சிறந்த போர் வீரர் மட்டுமல்ல, மிகச்சிறந்த மனிதரும் ஆவார். அதனால் மனிதரில் சிறந்தோனே அப்படிங்கிறாரு. இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும், அதாவது இன்பம் வந்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது, துன்பம் வந்தாலும் புலம்பாமல் இருக்கிறது. இன்பம் வரும்போது துள்ளி குதிச்சு ஆஹா ஓஹோன்னு பேசுறதில்ல, அதே மாதிரி துன்பம் வரும்போதும் ஐயோ எனக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்துருச்சு, நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் அப்படின்ட்டு அந்த நேரத்துலையும் மனசு தளராமல், அதாவது புலம்பாமல் இருக்கிறவங்க, பாதிக்கப்படாத ரெண்டுலேயுமே அவங்க பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. இவ்விரண்டு நிலையிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவர்கள்னா தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள். அவங்களுக்கு தெரியும் தன்னுணர்வுனா என்னன்னா, இது உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் உடல்னால உடல் சம்பந்தமாக கிடைக்கக்கூடிய இன்ப துன்பங்களை சமமாக எடுத்துக்குவாங்க. அதனால் இதில் அதை தான் சொல்கிறார் பகவான். இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான். விடுதலைக்குனா இந்த பௌதீக உலகத்திலிருந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் விடுதலை கிடைக்கும். விடுதலை எதுலன்னா பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பற்றற்ற நிலையிலிருந்து இன்ப துன்பங்களில் பாதிக்கப்படாதவங்களும் ரெண்டு நிலையிலும் தன்னிலை மாறாமல் இருக்கிறவங்களும் தான் நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொன்றா சொல்கிறாரு பகவான். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு சொல்கிறாரு, நாசதே வித்யதே பாவோ நாபாவோ வித்யதே சதக உபயோர் அபிதிருஷ்டோந்தஸ் வனயோஸ்தத்வதர்ஷிபிஹி. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு உடலுக்கு நீடிப்பும் நியாயமானதற்கு ஆத்மாவிற்கு மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கும் உடலுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு ஆத்மாவிற்கு மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு பெற்றுள்ளனர் அப்படின்னு செய்துள்ளனர்னா, உண்மையை கண்டவர்கள் யாருன்னா அருவவாதிகள் உருவவாதிகள். இவங்கள தான் உண்மையை கண்டவர்கள்னு சொல்கிறது. அருவவாதிகள் யாருன்னா கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க. உருவவாதிகள் யாருன்னா கடவுளுக்கு உருவம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க.
இவங்க வந்து இந்த 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 விஷயங்கள்ல உண்மையை கண்டுபிடிச்சவங்கள தான் அருவவாதிகள், உருவவாதிகள். அதாவது இது சம்மந்தப்பட்ட இதெல்லாம் செஞ்சு ஆராய்ச்சியெல்லாம் செஞ்சு அவங்க வந்து உருவம் இல்லைங்கிறவங்க குரூப்பெல்லாம் அருவவாதிகள், உருவம் இருக்குன்னு சொல்கிற குரூப்பை வந்து உருவவாதிகள். இவங்க எல்லாருமே இவங்க இந்த 2 பிரிவினரை தான் வந்து உண்மையை கண்டவர்கள்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நிலையற்றதற்கு உடலுக்கு நீட்டிப்பும். இந்த உடல் வந்து எப்போ வேணால் இறந்து போகலாம். அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு கர்ம வினைப்படி பகவான் வந்து நம்மளை இந்த பூமிக்கு நம்ம பிறக்கும் போதே நம்ம தலையில் எழுதிடுவாங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆயுசு அப்படிங்கிறத. அதனால் இந்த நிலையற்ற உடல், இந்த உடலுக்கு வந்து நிலையற்றது, இதுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு ஆத்மாவிற்கு மாற்றமும் இல்லை. இப்போ 60 வயசில் ஒருத்தங்க சாகுறாங்கன்னா அவங்கள 65 வயசு வரைக்கும் வாழ வைக்க முடியாது. கண்டிப்பாக 60 வயசில் அவங்களுக்கு முடிவு ஏற்படணும்னா கண்டிப்பாக 60லேயே அவங்க அவங்களுக்கு மரணம் வந்துடும், அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க. அதனால் இதுக்கு நீட்டிப்பு பண்ண முடியாது. உடலுக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு, நம்ம சௌரியத்துக்கு நம்ம உடலுக்கு வந்து நம்ம ஆயுசை கொடுத்து நீட்டிப்பு பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நித்தியமானது ஆத்மா, அந்த ஆத்மாவையும் எந்த மாற்றமும் பண்ண முடியாது. இதை வந்து உண்மையை கண்டவர்களே முடிவு செஞ்சு ஒத்துக்கிட்டாங்களாம். அதனால் இது எப்படி அவங்க முடிவு செஞ்சாங்கன்னா, 2ஓட இயற்கையுமே ஆராய்ந்து அவங்க வந்து இதை தீர்மானிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அர்ஜுனர்கிட்ட பகவான் சொல்கிறாரு. முக்திக்கான தகுதி அதுதான், இப்போ சொன்னது தான். இன்பம் துன்பம் ரெண்டுலேயும் சமமான நிலையாக இருக்கிறது. அதாவது பற்றற்ற நிலை, அந்த நிலை இருந்தால் தான் இன்பம் வந்தாலும் அவங்க பெருசாக குதிக்க மாட்டாங்க, துன்பம் வந்தாலும் புலம்ப மாட்டாங்க. அந்த பற்றற்ற நிலையை அடையும் போது தான் முக்தி அடைவதற்கான தகுதி அதுதான். உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நித்தியமானது. உடல் வந்து யார் யாருக்கு எப்போ மரணம் சம்பவிக்கணும்னு இருக்குதோ அப்போ அழிஞ்சு போயிடும். ஆனால் ஆத்மாவுக்கு அழிவே கிடையாது. அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும், அந்த ஜீவாத்மா அந்த உடலை விட்டு வெளியேறி அடுத்த உடலை எடுத்துகிட்டு போயிடும். அதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க ஆத்மா நித்தியமானது, நிலையானது. நான் இந்த உடல் இல்லை என்றாலும் கூட பெரும்பாலும் நான் இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்காகவே வாழ்கிறேன். இப்போ நம்ம வாழ்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த உடலுக்காக தான் வாழ்கிறோம். ஏன்னா இந்த உடல் என்ன ஆசைப்படுதோ, இந்த 5 புலன்களை வச்சு, இந்த முக்குணங்களை வச்சு என்ன ஆசைப்படுதோ, இந்த புலனின்ப விஷயங்களை எல்லாம் தேடி 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 இந்த உடலுக்கு தான் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோமே ஒழிய ஆத்மாவை நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை. ஆத்மாவுக்கு திருப்தி எப்போ கிடைக்கும்னா பகவானை போய் அடையும் போது தான் ஆத்மா திருப்தி அடையும். அந்த ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துறது தான் ஆன்மீக வழியில் போனோம். ஆன்மீகத்தை கடைப்பிடிச்சோம்னா தான் நம்ம ஆத்மாவுக்கு திருப்தி கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா, கடைசி வரைக்கும் உடலுக்காக தான் நம்ம எல்லா கஷ்டமும் படுறோம். இந்த உடலை திருப்திப்படுத்துறதுல தான் குறியாக இருக்கும். அப்போ நம்மளே புரிஞ்சுக்கலாம், இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ ஒழிய நிலையான இந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல. அதனால் இது வந்து புத்திசாலித்தனமான விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவிநாஷி து தத் வித்தி ஏன சர்வம் இதம் ததம். அவிநாஷி து தத் வித்தியேன சர்வம் இதம் ததம். விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்டித் கருதும் அர்ஹதி. மொழிபெயர்ப்பு. உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆத்மா வந்து முதல்ல எதால் ஆனதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மா வந்து ஆன்மீக அணுக்களால் ஆனது. இந்த மிகச்சிறிய ஆன்மீக பொறியே இந்த நம்ம ஜட உடலுடைய ஆதாரமாக இருக்குது. இந்த ஆன்மீக பொறியின் ஆதிக்கம் வந்து உடல் முழுவதும் பரவும் போது தான் இந்த உடலில் வந்து உணர்வு ஏற்படுது. நம்மளுக்கு நம்ம உடலில் வந்து உணர்வு இருக்கிறதுனால தான், உணர்வு இருந்தால் தான் நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த உணர்வு வந்து இந்த உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா நம்ம உயிரற்ற உடலாயிட்டோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இந்த உணர்வு தான் ஆத்மா இருப்பதற்கு காரணமாக இருக்குது. இந்த ஆத்மா எங்கே இருக்குன்னா நம்ம இதயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராண, அபான, வியான, சமான, உதானன்னு 5 வாயுக்கள் இருக்கான். 5 காற்றில், அந்த 5 வாயுக்களுக்கு நடுவில் காற்றில் மிதந்த வண்ணம் இருக்கான் நம்ம ஆத்மா. நம்ம ஆத்மா வந்து இந்த இதயத்துக்குள்ள 5 அந்த வாயுக்களுக்கு நடுவில் மிதந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவதென்றும் அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். எது உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கு? ஆத்மா. அதனால் அதை வந்து அழிவற்றதுன்னு சொல்லி நீ தெரிஞ்சுக்கோ. இந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் யாருமே இல்லை. இந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை யாருனாலே கொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த வந்த இமே தேகா நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரினக
அநாஷினோ பிரமேயே அஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பாரத. யாராவது படிங்க, வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. கடவுடல் அழிய போவது உறுதி. எனவே பரதகுல தோன்றலே போரிடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஆத்மா பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாது, யாருனாலையும் அடிக்கவும் முடியாது. அந்த ஆத்மா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நுனியோட அதாவது முடியின் நுனி பகுதியில் 10,000ல் ஒரு பங்கு தான் ஆத்மாவுடைய அளவு. அப்படின்னா யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க, நம்ம தலைமுடியோட நுனிப்பகுதி, அந்த நுனிப்பகுதியில் 10,000ல் ஒரு பங்கு, அதுதான் ஆத்மாவோட அளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து கண்ணுக்கு யாருக்குமே தெரியாது, யாராலையும் பார்க்க முடியாது. இப்போ வந்து சூரியனோட ஒளி வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லாக பாதுகாக்கிற மாதிரி ஆத்மாவோட ஒளி தான் நம்ம ஜட உடலை பாதுகாக்குது அப்படின்னு இதில் பகவான் சொல்கிறாரு. இப்போ ஜீவாத்மா அதாவது ஆத்மா வந்து இந்த உடலை விட்டு வெளியே போனோன்னே என்னங்குது, அந்த உடம்பை வச்சுருத்தோம்னா கொஞ்சம் ஒரு நாள் நல்லா இருக்கும், அப்புறம் அடுத்த நாள் ஆக அப்படியே அதோட உடல் வந்து அப்படியே மெதுவாக இதாகி வாசடிக்க ஆரம்பிக்கும், அப்புறம் அழுகி போயிடும். அதனால் அந்த ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடலுக்கு வந்து மதிப்பு, இந்த உடலுடைய இது எல்லாமே. அதனால் உடலை பாதுகாக்கிறது ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர் வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. கண்டிப்பாக இந்த ஆத்மா உள்ளே இருக்கிற இந்த உடல் அழிய போகிறது உறுதி. எனவே பரதகுல தோன்றலே போரிடுவாயாக. அதனால் அர்ஜுனா நீ போர் செய்யி அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறாரு. ஏனம் வேத்தி ஹந்தாரம் யச்சைனம் மன்ய தேகதம் உபௌதௌ ந விஜானீதோ நாயம் ஹந்தின ஹன்யதே. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன். ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு அழிவே கிடையாது, அது கண்ணுக்கு தெரியாது. அதனால கொல்லப்படும் போது வந்து அந்த உடல் தான் அழிஞ்சு போகுதே ஒழிய ஆத்மா வந்து வேற ஒரு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுது. அதனால் எந்த காலத்துலேயும் இப்போ அருவாள் எடுத்து வெட்டினாலும் அந்த உடல் தான் வெட்டுப்படுமே ஒழிய ஆத்மா ஒன்றாகாது. இப்போ நெருப்பு வைக்கிறாங்க ஒருத்தங்க மேலேன்னா அந்த உடல் தான் எரிஞ்சு போகும், ஆனால் ஆத்மாவுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. அதனால் ஒரு தாக்கப்படும் போது இப்போ போரில் வந்து அர்ஜுனன் வந்து யாரை கொன்னாலுமே அவங்க உடல் தான் அழியுமே ஒழிய துரோணரோட ஆத்மா அழியாது, துரோணாச்சாரியரோட ஆத்மா அழியாது, பீஷ்மரோட ஆத்மா அழியாது. அவங்க உடலெல்லாம் வேணால் இதாகுமே ஒழிய அவங்க ஆத்மா வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த இதுக்கு போயிடும், அடுத்த உடலுக்கு போயிடும். அதனால் நீ இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாத. ஆத்மா வந்து கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்கிறாரு. ஆத்மாவோட உண்மை நிலை என்னென்னா ஆன்மீகமயமானது ஆத்மா எப்பயுமே. அதனால் ஆத்மாவை எந்த காலத்துலேயும் கொல்லவே முடியாது. இதில் தான் ஆத்மாவின் குணங்கள் சொல்கிறாங்க. இது வந்து உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது, அழிவற்றது, அளக்க முடியாதது, நித்தியமானதுன்னா நிலையானது, கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஆத்மாவிற்கு அழிவில்லை, மாறும் உடலுக்கு நீட்டிப்பில்லை. அதாவது நம்ம சாகிற காலத்தை நம்மளால நீட்டிக்க முடியாது. ஒருத்தங்க 60 வயசில் சாகணும்னா கண்டிப்பாக அந்த 60 வயசில் அவங்க இறந்து தான் போவாங்க. 61 வயசு வரைக்கும் அவங்கள யாருனாலையும் வச்சிருக்க முடியாது. எந்த டாக்டர்னாலையும் இறக்க போகிற ஒருத்தருக்கு ஆயுசை நீட்டித்து கொடுக்க முடியாது. அது யாருனாலே முடியாது. அது முடிகிற ஒரே ஒருத்தர் யாருன்னா பகவான் தான். பகவான் நினச்சா வேணா ஒரு ஜீவாத்மாவுடைய ஆயுட்காலத்தை நீட்டிக்க முடியுமே ஒழிய வேற யாராலையுமே இந்த ஒரு செயலை செய்ய முடியாது. அதனால மாறும் உடலுக்கு நீட்டிப்பில்லை, ஜட உடலை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது. ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பதற்காக அல்ல. அதிகாரமின்றி கொலை செய்வது வெறுக்கத்தக்கதும் நாட்டின் சட்டத்தாலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனை உரியதும் ஆகும். அதாவது ஆத்மா தான் அழியறது இல்லையே, அதனால நான் இந்த மானை கொண்டு மான்கறி சாப்பிட்றேன், இந்த ஆட்டை கொண்டு ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு நம்ம மிருகவதைக்கு போகக்கூடாது. அந்த இதுக்கு நம்ம போகக்கூடாது. ஏன்னா எந்த ஒரு உயிரையுமே கொல்ற அதிகாரம் யாருக்குமே கிடையாது. அது வந்து அந்த மாதிரி செய்கிறது வந்து ஒரு வெறுக்கத்தக்க செயல்.
அதை வந்து நாட்டின் சட்டத்தாலும் இப்போ பசுவதை, மான்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொன்னாக்கா, புலி இந்த மாதிரிலாம் வேட்டையாடுனா உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. ஏன்னா இது வந்து சட்டப்படி இது வந்து தண்டனைக்குரிய குற்றம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. நம்மளும் வந்து படிச்சுட்டு ஆத்மா தான் அழியாதில்ல, அந்த ஆட்டை கொன்னோம்னா அந்த ஆட்டோட ஆத்மா அடுத்த உடலுக்கு தானே போகுது அப்படின்ட்டு நம்மளும் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, மிருகவதை பண்ணக்கூடாது, அது ஊக்குவிக்கவும் கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ந ஜாயதே மிரியதே வா கதாச்சின் நாயம் பூத்வா பவிதாவான பூயக அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிகவும் பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வந்து மெமரி ஸ்லோகம். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மா எப்பயுமே இருக்கு. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல. யார் ஆத்மாவை சொல்றாங்க, அவன் ஏற்கனவே தோன்றவனும் அல்ல, தோன்ற போறவனும் அல்ல, இப்போ அதாவது தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. ஆத்மாவுக்கு வந்து எப்பயுமே நித்தியமானது, எப்பயுமே இருக்கு. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிகவும் பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. இதே தான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஆத்மாவோட நித்தியத்துவம் என்னன்னா, ஆத்மாவுக்கு பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது, தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல, பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது ஆத்மா அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. இப்போ ஆத்மாவிற்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டும் கிடையாது, எக்ஸ்பைரி டேட்டும் கிடையாது. வேதா விநாசிம் நித்யம் யயேனம் அஜம் அவ்யயம் கதம் ச புருஷ பார்த்தம் பார்த்த கம் கத்காதயதி ஹந்திகம். யாரோ ஒருத்தர் மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவனொருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பார்த்தனே அப்படின்ட்டு அர்ஜுனரை கூப்பிடுறாரு பகவான். ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவனொருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? ஆத்மாவோட இத்தனை குவாலிட்டியும் திருப்பி 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 பகவான் வந்து சொல்லிகிட்டே வர்றாரு. அப்போ நீ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நீ ஏன் வந்து நான் கொன்னா எனக்கு பாவம், நான் அவங்கள கொலை செய்ய மாட்டேன், அவங்கள கொன்னா அது பாவம் அப்படின்ட்டு திருப்பி திருப்பி நீ ஏன் சொல்கிற? ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை, அவன் நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், உடலை தான் மாறுமே ஒழிய ஆத்மாவுக்கு மாற்றம் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேனே. அதனால் நீ எப்படி வந்து கொலை செஞ்சால் அவங்களுடைய கொலைக்கு நீ காரணமாவ அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனரை கேட்குறாரு. வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிருஷ்ணாதி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணான்ய அந்யானி சம்யாதி நவானி தேஹி. பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்றே பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கின்றது. இப்போ நம்மளே பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஒரு ட்ரெஸ் போடுறோம், இன்றைக்கி போடுறோம், நாளைக்கு காலையில் குளிக்கும்போது அதை அவுத்துட்டு வேறு ட்ரெஸ் போடுறோம். இப்படி வந்து நம்ம ஒரே ட்ரெஸ்ஸை யாரும் போட்டிருக்கிறது இல்லை, மாற்றி மாற்றி போடுறோம். அப்புறம் கிழிஞ்சால் என்ன பண்ணுறோன்னா, கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் எல்லாம் தூக்கி, கிழிஞ்சதுனாவோ வெளுத்து போச்சுனாவோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை, அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு மாற்றிக்கிறோம். அப்பப்போ நம்ம அதே மாதிரி நம்ம சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அந்த சைஸுக்கு உண்டான ட்ரெஸ் போடுறோம், ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அந்த சைஸுக்கு உண்டான ட்ரெஸ்ஸு, காலேஜ் படிக்கும்போது, அப்புறம் வேலைக்கு போகும்போது, கல்யாணம் ஆகும்போது, இப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரெஸ்ஸே வந்து அளவு பார்த்திங்கன்னா மாறிட்டே வரும். நம்மளுக்கு குழந்தையில இருந்தப்போ போட்ட ட்ரெஸ்ஸை இப்போ நம்மளால் போட முடியாது, இப்போ நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸை குழந்தைங்களுக்கு போட்டு விட முடியாது. அந்த மாதிரி எப்படி வந்து உடல் வந்து சட்டையை நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது, இருக்கிற அந்த பழைய உடலை விட்டுட்டு வேற ஒரு புதிய உடலுக்கு போயிடுது. உபயோகமற்ற உடல்னா என்ன, வயசாயிருச்சுன்னா
நம்மளுக்கு எல்லாமே இதாகிடுது இல்லையா. நல்லா சின்ன வயசில் பார்த்தா குழந்தையா இருக்கும்போது பொம்மையெல்லாம் வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக விளையாடுவோம். ஸ்கூல் போகிறப்ப அங்கே ஸ்கூலில் விளையாடுவோம். கிரிக்கெட் விளையாடுறது அந்த மாதிரி விளையாட்டு. பொண்ணுங்கன்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஸ்கிப்பிங்கு, இந்த பல்லாங்குழி, அப்புறம் இந்த நொண்டி அடித்து விளையாடுறது எல்லாம் அவங்கவுங்க வயசுக்கு அவங்கவுங்க இதுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம விளையாடிட்டே இருக்கோம். ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு ஆகுது அப்படிங்கும்போது வேலைக்கு போவோம். அப்போ வேலை மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் குடும்பத்தை பார்த்துக்கணுங்கிற அந்த ஒரு பொறுப்பு வரும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வயசாகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எல்லாமே குறைஞ்சி போயிடுது. சின்ன வயசில் சாப்பிட்ட சாப்பாடு வயசான காலத்தில் நம்மளுக்கு சாப்பிட்டா சேராது. அதே மாதிரி ப்ரெஷர், சுகர்லாம் வரும்போது பெரும்பாலான உணவுகளை தவிர்த்துட்டு டயட் மாதிரி முக்கியமான தேவையானதை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடல் வந்து பல்வேறு மாற்றங்களை அடைஞ்சு கடைசியாக என்ன ஆகுது, நடக்க முடியாமல் எந்திரிச்சு நிற்க முடியாத அளவுக்கு தளர்ந்து போயிடுது. அப்போ அதுதான் என்னென்னா உபயோகமற்ற உடல்கள். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு வயசான காலத்தில் நம்மளால் ஒன்றுமே முடியாத போது இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த உடலை விட்டு நீங்கி வேறு உடலை எடுக்குது. அந்த வேறு உடல் எப்படி கிடைக்குன்னா அது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. நம்ம என்ன கர்மா பண்ணுறோமோ, நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, கர்மா, அகர்மா, விகர்மான்னு படிச்சிருப்பீங்க. நம்ம கர்மா கணக்குப்படி என்ன மாதிரி பாவ புண்ணியங்கள் கணக்குப்படி நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவியில் அந்த ஆத்மாவுக்கு நமக்கு பகவான் வந்து உடலை கொடுக்குறாரு. உடல், உடை, பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை அணிவது. இப்போ வாழ்க்கை பாடம் என்னென்னா உடல் மாற்றம் என்பது தவிர்க்க முடியாதது. ஏன்னா குழந்தையாக இருக்கோம், அப்புறம் படிக்கிறோம், ஸ்கூல் பையன் மாதிரி ஆகிறோம். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய இது வந்து 6 வித வளர்ச்சி இருக்குது நம்மளுக்கு, பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும். இப்போ நாம் நம்மை தயார்படுத்தி கொள்ள துவங்குவோம். அதனால் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளை ரெடி பண்ணிக்கணும். என்னென்னா அப்படியே போக 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 நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்திக்கணும். நம்ம உடலெல்லாம் ஆத்மாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தா உபனிஷதம், ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் 2 தோழ பறவைகள், ஒன்று கனிகளை உண்கிறது. இதை என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா மாதாஜி? இது யாருக்கா தெரியுமா? பார்த்து சொல்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கா தெரியுதா, தெரியலையா? புரியல மாதாஜி. இது வந்து இதுதான் நம்ம ஆத்மாக்குள்ள ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் நான் பரமாத்மாவா இருக்கேன்னு சொல்றாரு பார்த்தீங்களா பகவான். அந்த பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறத ஜீவாத்மா நாம, பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற பறவை தான் பரமாத்மா பகவான். என்ன செய்யுமா இந்த பறவை என்ன பண்ணுதான், இந்த ஜட இன்பங்கள்ங்கிற அந்த ஜட புலன்களை கொண்டு இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கிற சந்தோஷங்களை எல்லாம் அனுபவிக்குதுன்னு அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அந்த மரத்தில் இருக்கிற பழத்தை சாப்பிட்றது என்னென்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஜட உலக இன்பங்களை முக்குணங்களையும் வச்சு இந்த 5 புலன்களையும் வச்சு அனுபவிக்க ஆசைப்படுறோம். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆன்மீகத்துக்கு பக்கம் திரும்புறதில்ல, பக்தி பண்ண மறந்துட்டு இந்த பறவை எப்படி அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இந்த பின்னாடி பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற தோழர் பறவையை பார்க்காம உட்காந்துருக்கோம். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பகவானை நினைக்கிறதில்ல. இந்த உலகத்தில் நம்மளை பகவான் படைச்சதே எதுக்கு, நம்ம பகவானுக்கு நித்திய சேவை செஞ்சு பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு தொண்டு செஞ்சு பகவானை போய் அடையிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து பகவான் இந்த மனித உடலை கொடுக்குறாரு. ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம், நான் வந்து இந்த உடலுக்கு என்னென்ன தேவைகள் வசதிகள்லாம் வேணுமோ அதை நான் அனுபவிக்கிறேன், அதை நான் தேடி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம், பௌதீக இன்பங்களில் நம்மளுடைய காலத்தை கழிக்கிறோம். அதாவது நம்ம வந்ததோட எய்மே என்னென்னா பகவானை போய் அடையிறதுக்கு தான் பகவான் இந்த பூமிக்கு நம்மளுக்கு இந்த உடலை கொடுத்து அனுப்புகிறாரு. ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம், அதெல்லாம் மறந்துட்டு இந்த பௌதீக இன்பங்களை தேடி தேடி அலையிறோம். இது என்ன பண்ணும், மறுபடியும் நம்மளை பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் தான் வைக்கும். அதனால் அந்த பறவை பார்க்குதான், இந்த பறவை நம்மளை திரும்பி பார்க்காதா, ஒரு தடவை கூட திரும்பி பார்க்காதான்ட்டு ஏக்கத்தோட அந்த பறவை பார்த்துட்டே உட்காந்துருக்கு. அப்படின்னா பகவான் அப்படி தான், இந்த ஜீவாத்மா நம்மளை திரும்பி பார்க்க மாட்டானா, நம்மளை பக்தி பண்ணி நம்மளோட வந்து சேர்ந்து இருக்க மாட்டானான்னு சொல்லிட்டு பகவானும் இப்படி நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. அவ்வளோ கருணையாக பகவான் வந்து அவ்வளோ கருணையோடு நமக்காக எதிர்பார்த்துட்டு காத்துட்ருக்காரு. என்னென்னா நம்ம அவர்கிட்ட போய் சேரணுங்கிறது தான் அவரோட விருப்பம். நம்ம எல்லாருமே பகவான்கிட்ட இருந்தவங்க தான். நம்ம இந்த பௌதீக உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கணுன்ட்டு பகவான்கிட்டருந்து நம்மெல்லாம் வந்துட்டோம். இங்கே நானும் வந்து உங்களை மாதிரி அதிகாரம் பண்ணணும், நானும் ஆட்சி செய்யணும்,
நானும் ஜீவாத்மா தானே, உங்கள் பார்ட் அண்ட் பார்சலில் நானும் தானே இருக்கேன், அப்போ நானும் உங்களை மாதிரி எல்லாம் அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எல்லோரும் பகவானை விட்டுட்டு இந்த பூமிக்கு வந்துட்டோம். ஆனால் அதை நம்ம புரிஞ்சிக்காம நம்ம என்ன செய்கிறோம், இன்னும் இந்த பௌதீக இன்பத்தையே தேடி தேடி அலைஞ்சிட்ருக்கோம். அதை தான் இங்கே காட்டுறாங்க. ஒன்று வந்து கனிகள் நம்ம ஜீவாத்மா, இன்னொன்று மற்றது வந்து சாட்சி பறவை பரமாத்மா. இதுதான் வந்து பரமாத்மாவின் கருணை. உடல் மாற்றத்திற்கு உதவுகிறார், விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கிறார். பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்தில் உள்ள இப்பறவை உடனேயே எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறது. இதை தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து திரும்பி இந்த பறவை வந்து இந்த தோழ பறவையை திரும்பி பார்த்துச்சுன்னா அதோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கிருச்சு, அவ்வளோதான். ஆனால் அது என்ன பண்ணுது, அந்த பழத்தை சுவைக்கிறதுலையே தான் குறிக்கோளாக இருக்குது. அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. எப்போ நம்ம பகவானை நோக்கி திரும்பி பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போவே வந்து பகவான் வந்து நம்மளை எல்லா கலங்கங்களில் கவலைகளில் இருந்து விடுவிப்பார். இதுதான் நம்மளுக்கு இதில் வாழ்க்கைக்கான பாடமாக சொல்கிறாங்க. பகவானை நோக்கி முகத்தை திருப்ப எளிதான மிகச்சிறந்த வழி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா டெய்லி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொன்னோம்னா சொல்ல சொல்ல நம்மளை அறியாமல் நம்மளுடைய மனசு வந்து தூய்மையாகும், உள்ளே இருக்கிற எல்லா கலங்கங்களும் அழுக்குகளும் நீங்கும். அப்போ நம்மளை அறியாமல் பகவான் மேலே நம்மளுக்கு ஒரு பக்தி ஈடுபாடு ஏற்படும். பகவானும் எப்போ நம்ம நாம ஜபம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ இருந்து பகவானும் நம்மளை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிடுவார். ஏன்னா நம்ம நாம ஜபம் செய்யும்போது பகவான் வந்து நம்மளை பார்ப்பாராம். நம்ம நாமத்தை சொல்கிறாங்க, இந்த பக்தன் வந்து நம்ம நாமத்தை சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் நம்மளை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிடுவார். நைனம் சித்தபந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவகः ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதக. யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஆன்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நினைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் ஆத்மாவை அருவாளில் வெட்ட முடியாது, கத்தியால் குத்த முடியாது, அதே மாதிரி நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, காற்றால் கரைக்க முடியாது, நீரால் அடித்து செல்ல முடியாது, நனைக்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, நிலையானது, பழமையானது. அதை தான் இங்கே சொல்கிறார் பகவான். அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அக்லேத்யோ சோஷ்ய ஏவச்ச நித்ய சர்வ கதஸ்தானூர் அசலோயம் சநாதனக. யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஜீவாத்மாவை எட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நிச்சயமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதான் ஜீவாத்மாவை பற்றி நம்ம இதை தான் திருப்பி திருப்பி பார்க்குறோம். மறுபடியும் வலியுறுத்துறதுக்காக சொல்கிறாங்க. நம்மளுக்கு வந்து இப்படி திருப்பி திருப்பி படிக்கும்போது அது நல்லா நம்ம மனசில் ஆழமாக பதியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகங்களை வந்து நம்மளுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் சாப்டர் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு என்னங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்காக தான் திருப்பி திருப்பி இதை நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. மறுபடியும் வலியுறுத்துவதற்காக அழிக்க முடியாது ஆத்மாவை, துண்டிக்கப்பட முடியாதது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, நீரால் நனைக்க முடியாது. அவ்யக்தோயம் அச்சிந்தியோயம் அவிகாரியோயம் உச்சியதே தஸ்மாத்யேவம் விதித்வைனம் நானுஷோசிதும் அர்ஹசி. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதனை நன்கு அறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்கிறாரு. அதாவது ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா. ஏன்னா அது வந்து நுனியினுடைய பகுதியில் 1000ல் 1 பங்கு தான் அதோட அளவுங்கும் போது அதை வந்து யாராலையும் பார்க்க முடியாது. சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன். இப்போ நம்ம கற்பனை பண்ணுறோம் அந்த அளவை வச்சுன்னா நம்மளுக்கு அது என்ன சைஸில் இருக்குன்னு கூட நம்மளுக்கு வந்து கற்பனை கூட பண்ண முடியாது. அதை தான் இதை வந்து சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன் சொல்கிறாங்க. 10,000ல் 1 பங்குனா அதோட முடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ இதாக இருக்கும். அந்த நுனிப்பகுதியில் 10,000ல் 1 பங்குங்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த சைஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குன்னு நம்மளால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல. மேலும் மாற்ற முடியாதவன், ஆத்மாவை எதுவுமே பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது, கொல்ல முடியாது, அழிக்க முடியாது,
எதுவுமே பண்ண முடியாது. இதை நன்கு அறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. இந்த அழிஞ்சு இப்போ பீஷ்மரையும் துரோணரையும் அர்ஜுனர் கொல்லலைன்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் காலம் ஆனால் அவங்க 2 பேரும் வயசாகி சாக தான் போகிறாங்க. அந்த உடல் அழியத்தான் போகுது. ஆனால் இப்போ கண்டிப்பாக சத்திரியன்கிற முறையில் அர்ஜுனனோட கடமை என்னென்னா போர் புரிஞ்சு தான் ஆகணும், எதிராளியே கொன்று தான் ஆகணும். ஏன்னா அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட தர்மம் அப்படி. அதனால் நீ இப்போ கொல்லலைன்னா கூட அவங்க 2 பேரும் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த உடலை விட்டுட்டு போக தான் போகிறாங்க. அதனால் இந்த உடலுக்காக நீ கவலைப்படாத, வருத்தப்படாத அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறார். அதே தான் ஜீவாத்மாவின் குணமே தான். அத சைனம் நித்திய ஜாதம் நித்தியம் வா மன்யசே மிருதம் ததாபித்வம் மகாபாகோ நைனம் சோசிதும் அர்ஹசி. யாராவது ஒருத்தங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் பகவான் சொல்றாரு, அதாவது உடலை விட்டு பிரிந்த ஆத்மாவிற்கு தனிப்பட்ட வாழ்வு இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து தத்துவவாதிகள். இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த புத்த மத பிரிவை சேர்ந்தவங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, உடலை விட்டு பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆத்மா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு, அதுக்கு மேற்பட்டு தனிப்பட்ட வாழ்வுங்கிறது எது கிடையாது அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு குரூப்பு, இந்த புத்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க, அந்த தத்துவவாதிகள் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதை தான் இவங்களை வந்து லோகாயதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி சொல்கிற தத்துவவாதிகளை வந்து லோகாயதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எது எப்படின்னாலும் ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை. இப்போ அவங்க கணக்குப்படியே இந்த ஆத்மா வெளியில் போனதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்னாலும் அது ஒரு ஆத்மாவாக தானே இருக்காங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாரு. நீ இப்படி நினச்சாலும் சரி, அப்படி நினச்சாலும் சரி, ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லைங்கிறது முடிவாகுது. அப்போ நீ சத்திரியன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் நீ இருக்க. நீ வந்து வேத பண்பாட்டை சேர்ந்தவன். அதாவது அந்த வேத சாஸ்திரத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் சத்திரியர்கள். அவங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டதோ அந்த சாஸ்திரத்தை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணும். அதை பண்ணும்போது நீ வந்து கவலைப்படக்கூடாது, நீ வந்து போர் புரிஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறார். ஜா தஷ்யஹி த்ருவோ மிருத்யூர் த்ருவம் ஜன்ம மிருதஷ்ய ச தஸ்மாத் அபரிஹாரியேர்த்தே நத்வம் சோஷிதம் அர்ஹசி. யாராவது ஒருத்தங்க பிரபுஜி, யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம், மரணமடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயமே. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யார் பிறந்தாலும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு மரணம் நிச்சயமா வரத்தான் போகுது. அதே மாதிரி யாரு மரணம் அடைஞ்சாங்கனாலும் மறுபடியும் அந்த ஆத்மா வேற ஒரு உடல் எடுத்து பிறக்க தான் போகுது. எனவே இது வந்து இந்த இதனால தவிர்க்க முடியாத உன்னோட கடமையை நீ செய்ய. நீ வந்து இந்த இறப்பை நினைச்சு கவலைப்படாத. கண்டிப்பாக பிறந்த எல்லாருமே ஒரு காலத்தில் சாக போகிறது உறுதி. அப்படி செத்து போன எல்லா ஆத்மாவுக்கும் இன்னொரு உடல் கிடச்சி அவங்க பிறக்கிறது உறுதி. அதனால் உன்னுடைய தவிர்க்க முடியாத கடமையை செய்ய. ஏன்னா நீ சத்திரியனாக இருக்கறனால கண்டிப்பாக நீ போர் புரிஞ்சு தான் ஆகணும். நீ கவலைப்படாத, உன்னோட கடமையை செய் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்கிறார். அவ்யக்தாதீனி பூதானி வியக்தமத்யானி பாரத அவ்யக்த நிதனான் ஏவ தத்ரகா பரிதேவனா. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? இப்போ வந்து ஜட பொருட்கள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, படைப்பிற்கு முன் தோற்றமற்று இருக்குது. ஜட பொருட்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மகாவிஷ்ணுவோட ஒடுங்கி இருக்கும். அப்போ அவர் வந்து படைக்கும்போது ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளிகளையும் படைக்கும்போது மகத்தத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த ஜட இயற்கையும், அதாவது இந்த உலகத்தையும் உலக உயிர்களையும் பகவான் படைக்கிறாரு. தோற்றமற்ற இந்த நுண்ணிலையில் இருந்து தான் தோற்றம் வெளிப்படுது. அதெல்லாம் அடுத்த கிளாஸ் போகும்போது நல்லா டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். ஆகாயத்திலிருந்து காற்று உருவாக்கப்படுது, காற்றிலிருந்து நெருப்பு வருது, நெருப்புலேருந்து நீர் வருது, நீர்லேருந்து தான் இந்த உலகம் உருவாக்கப்படுது. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.
கடைசியில் இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா பகவானுக்குள்ளே லயிச்சிருது. அதாவது பகவான் மகாவிஷ்ணுவோட ஒன்றி போயிடுது, ஒடுங்கி போயிடுது. அதை தான் சொல்கிறாங்க. அதனால் ஆத்மா இருக்கிறத நம்பினாலும் சரி நம்பாட்டியும் சரி கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது? படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகிறது. இதுக்காக வேண்டி நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாரு. அதான் உடல் தற்காலிகமானது. அதனால் உடல் அசௌகரியங்களுக்காக நம்ம புலம்பக்கூடாது. எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி, நான் என்ன பாவம் பண்ணேன், எனக்கு ஏன் கிடைக்கல, நான் ஏன் பணக்காரன் ஆகலை, நான் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுறேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த உடலை நினச்சி நம்ம நம்ம காலத்தை நேரத்தை எல்லாத்தையும் வீணாக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம நினச்சிக்கிறோம் இந்த உடல் தான் நாம் நினச்சிக்கிறோம். ஆனால் உண்மை என்னன்னா நாம் உடல் அல்ல, ஆத்மா. அந்த ஆத்ம ரீதியாக நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம செய்யணும். அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டித் ஏனம் ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யக ஆச்சரியவத் சைனம் அந்நிய ஸ்ருணோதி ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேதன சைவ கஷ்டித். சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவராக கேட்கின்றனர். வேறு சிலரோ அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க? ஆத்மானா சிலர் ஆத்மானே ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. சிலர் ஆத்மா உடலில் இருக்கும், அப்புறம் உயிர் போனதுக்கப்புறம் ஆத்மாவே இல்லை, உணர்வு தான் இருக்குது உடலில். அந்த உடல்ல இருந்து உயிர் போனோன்னா அந்த உணர்வும் போயிடும் அப்படின்னு சிலர் சொல்கிறாங்க. சிலர் ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதே மாதிரி வர்ணிக்கிறாங்க. ஆத்மாவை பற்றி யாருக்கு எப்படி சிலருக்கு ஆச்சரியமாக தோணுதோ அப்படி வர்ணிக்கிறாங்க. வேறு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க? எல்லாமே தெரிஞ்சு எல்லாமே கேட்டதுக்கப்புறமும் ஆத்மானா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்காதவங்களாம் இருக்காங்க. அற்புதமான ஸ்லோகம். அதான் ஆச்சரியமான பார்க்கின்றனர், வர்ணிக்கின்றனர், கேட்கின்றனர். ஆத்மா மக்கள் சக்தி. அதான் மக்கள் எல்லாரும் என்ன அவங்கவுங்களுக்கு என்னென்ன தோணுதோ அதை இது முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் உண்மை என்னங்கிறத சிலர் அதாவது ஞானம் உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் ஏற்றுக்கிறாங்க. உடல் அல்ல ஆத்மா. இந்த ஆத்மா இந்த மனித உடல் கிடச்சது பக்தி பண்ணி மறுபடியும் நம்ம ஒரு நித்தியமான உலகத்தை அடைஞ்சு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு இந்த உடல் கிடச்சிருக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு தான், இப்போ நான் பக்தி பண்ணேன்னா எனக்கு தான் நல்லது. யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு நல்லது. அது இதை ஏற்றுக்கிறது ஏற்றுக்காததான் அவங்கவுங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது. இப்போ எனக்கு என்ன அனுக்கிரகம், எனக்கு பகவானோட அனுக்கிரகம் இருந்தால் தான் நான் பகவானை பக்தியை பண்ண முடியும். அப்போ பகவான் அப்படி இருந்தாலும் பகவான் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. அனுக்கிரகம் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்களுக்குமே கூட அவர் என்ன பண்ணுறாரு, என்னை பக்தி பண்ணு அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. ஆனால் நம்ம அதை சரியாக யூஸ் பண்ணிக்காதது நம்மளுடைய தவற ஒழிய பகவான் எப்பயுமே ரெடியாக இருக்கார். நம்மளை எல்லாரையும் அவர் கூட வச்சுக்கணுங்கிறதுல பகவான் ரொம்ப விருப்பத்தோடு தான் இருக்கார், கருணையோடு இருக்கார். அதை பயன்படுத்திக்காதது ஆத்மாக்களாகிய நம்ம கையில் தான் இருக்குது. தேஹி நித்யம் அவத்யோயம் தேகே சர்வஸ்ய பாரத தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி நத்வம் சோசிதும் அர்ஹசி. பரதகுல தோன்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எந்த உயிர்வாழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, பரதகுல தோன்றலே அப்படின்னா பரத வம்சத்தில் பிறந்ததுனால அர்ஜுனரை பரதகுல தோன்றலே அப்படிங்கிறாரு. உடலில் உறைபவன் யாரு சொல்லுங்க, யாராவது? உடலில் உறைபவன் யாரு? ஆத்மா மாதாஜி. அரே ஹரி போல் பிரபு, கரெக்ட். உடலில் உறைபவன் யாருன்னா ஆத்மா தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர்வாழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டியதில்லை. நீ உங்கள் தாத்தா, உங்கள் பெரியப்பா பசங்க, மாமன்மார்கள், பாட்டனார்கள், குருமார்கள் இவங்களை பற்றி மட்டும் கூட இல்லை, எந்த ஒரு உயிர்வாழியை நினச்சி நீ வருத்தப்படாத. ஏன்னா உடலில் உறைபவனான ஆத்மா ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். நித்தியமானது என்ற போதும் வன்முறை ஆதரிக்கப்படவில்லை. அதான் ஆத்மா நித்தியமானதுங்கிறதுனால நம்ம விலங்குகளை கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம். போரின் சமயத்தில் வன்முறைக்கான தேவை இருப்பதால் அது மறுக்கப்படுவதில்லை. ஏன்னா போர் புரியும் போது
கண்டிப்பாக எதிரியை கொன்னாதான் இவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். அப்படிங்கும்போது அதை வந்து நம்ம வன்முறையே நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது அவங்களுக்கு இடப்பட்ட கடமை. அதனால் அந்த கடமையை வந்து அவங்க செஞ்சுதான் ஆகணும். அத்தேவையானது கடவுளின் அனுமதியை கொண்டு இது வந்து பகவானால தான் நிர்ணயிக்கப்படுது ஒழிய ஜீவாத்மாக்களுடைய மனசில் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அவங்களால செய்ய முடியாது. இது எல்லாமே வந்து பகவானால நிர்ணயம் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்வதர்மம் அபிச்சாவேஷ்ய ந விகம்பிதும் அர்ஹசி தர்மியாதி யுத்தாச்ரேயோ அந்யத் ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே. சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும்போது தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கில்லை. எனவே தயங்க தேவையில்லை. அதாவது சத்திரியன் அப்படிங்கிறதுக்கான சத்துனா தீங்குன்னு அர்த்தம், திரேயன்னா பாதுகாப்பவன் அர்த்தம். அதாவது தீங்கிலிருந்து பாதுகாப்பவரை தான் சத்திரியன் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த சத்திரியருக்கு என்ன கடமைனா மக்களை காப்பாத்துறது, தீங்கிலிருந்து அவங்கள பாதுகாப்பு கொடுக்கறது, தலைமை தாங்கிறது. இதுதான் வந்து சத்திரியனோட பொறுப்பு. அதனால பகவான் சொல்றாரு அர்ஜுனர்கிட்ட, சத்திரியன்கிற முறையில உன்னோட கடமையை பத்தி யோசிக்கும் போது தர்மத்துக்காக தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேற சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை. அதனால தயங்காம போர் புரி அப்படின்னு சொல்றாரு. யத்ருச்சயா சோபபன்னம் ஸ்வர்கத்வாரம் அபாவிருத்தம் சுகின ஷத்ரியா பார்த்த லபந்தே யுத்தம் ஈத்ருஷம். பார்த்தனே, வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகள் ஸ்வர்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெறும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர். அதாவது இப்போ இது எப்படின்னு கேட்டால், போர் வாய்ப்பு வருது அப்படின்னா சத்திரியர்கள் போர் புரியும் போது அவங்க வந்து போர் புரிஞ்சு அந்த போரில் வீரமரணம் அடைஞ்சாங்கனாலும் அவங்க சொர்க்கத்துக்கு தான் போவாங்க. அதே மாதிரி போர் செஞ்சு அவங்க எதிரிகளை கொள்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எதிரிகளுமே சொர்க்கத்துக்கு தான் போவாங்க. இவங்க வந்து போரில் வெற்றி அடைஞ்சாலும் சரி, தோல்வி அடைஞ்சாலும் சரி, இப்போ இவங்களை வேற ஒரு ராஜா எதிரி வந்து கொன்னாலும் இவங்க சொர்க்கத்துக்கு தான், யார் அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாருமே வந்து சொர்க்கத்துக்கு தான் போவாங்க. அதனால் அரச குலத்தவர் அதுக்கு நினச்சி சந்தோஷப்படுவாங்களாம். இப்போ நம்ம போர் புரிய போகிறோம், ஐயோ நம்ம செத்துருவோமேன்ட்டு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. போய் நம்ம இன்னொரு ராஜாவை கொன்னாலும், நம்மள ஒரு ராஜா கொன்னாலும் எல்லாருமே வந்து இதுக்கு தான் சொர்க்கத்துக்கு தான் போவாங்க. ஏன்னா போர் புரிகிற எல்லாத்துக்குமே சொர்க்கத்தின் கதவுகள் திறந்திருக்கு. அதனால் நீ கவலைப்படாமல் போர் செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறார். சத்திரியரின் கடமை குடிமக்களை காப்பாற்றுவது, சட்டம் ஒழுங்கிற்கான வன்முறை. இப்போ சட்டம் ஒழுங்குக்காக ஒருத்தங்களை கொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க கொல்லுவாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதனால் அவங்க பண்ணுறது வந்து வன்முறையில் சேர்த்த முடியாது, பாவ செயலையும் சேர்த்த முடியாது. இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் சொன்னதுனால அந்த சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணி தான் அவங்க இதெல்லாம் செய்கிறாங்க. இருவகையான கடமை இருக்குது. ஸ்வதர்மானா உடலை சார்ந்தவை, உடல் ரீதியான கடமைக்கு பேர் ஸ்வதர்மா. அதே மாதிரி ஆன்மீக ரீதியான கடமைக்கு பேர் சனாதன தர்மா. இதை தான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு ஸ்வர்க்கம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எந்த துறையாக இருந்தாலும் உயர் அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலின்படி தனக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் வாழ்வின் உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். இப்போ வந்து போர்க்களத்தில் வந்து அர்ஜுனனோட குழப்பத்துக்கு பகவான் வந்து இது சொல்கிறாரு இல்லையா, சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ நம்மெல்லாம் ஜட உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்மளோட பிரச்சனைக்கு என்னென்னா, நம்மளுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பெரியவங்க, இப்போ ஃபேமிலினா வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களை கேட்டு சொல்யூஷன் கேட்டு நம்ம அதன்படி நடக்கலாம். இப்போ குழந்தைங்க படிக்கிற காலேஜ் ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைங்களாம் அவங்க மேலே இருக்கிற மிஸ்ஸுங்க கிட்ட கேட்டு அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணிக்கலாம். வேலை செய்கிற இடத்துல அவங்கவுங்களுக்கு யார் உயர் அதிகாரிகளோ அவங்களோட வழிகாட்டுதலின்படி ஒருத்தங்க வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு தன்னுடைய நிலையை உயர்த்தி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அத சேத்வம் இமம் தர்மியம் சங்கிராமம் ந கரிஷ்யதி தத ஸ்வதர்மம் கீர்த்திம் சகித்வா பாவம் அவாப்யசி. யாரோ ஒருத்தர் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. எனவே போரிடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதற்கான பாவ விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரன் எனும் புகழையும் இழப்பாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா, போரிடுதலுங்கிற இந்த கடமையிலிருந்து, தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடலைன்னா உன்னோட கடமையிலிருந்து தவறிய பாவத்தை கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான பாவ விளைவு உனக்கு கிடைக்கும். நீ சிறந்த போர் வீரன் இவ்வளோ நாள் பேர் எடுத்திருக்க, அந்த புகழும் உன்னை விட்டு போயிடும். அதாவது கடமை தவறியவன்கிற கெட்ட பேரும் உனக்கு வரும். அதே சமயம் நீ சிறந்த போர் வீரன்னு பேர் வாங்கியிருக்க இவ்வளோ நாள், அந்த புகழும் உன்னை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர்கிட்ட பகவான் சொல்கிறார். அகீர்த்திம் சாபி பூதானி கதைஷ்யந்தி தே அவ்யயாம் சம்பாவிதஸ்ய சாகீர்த்திர் மரணாத் அதிரிச்சியதே. மக்கள் உன்னை எப்போதும் இகழ்ந்து பேசி கொண்டிருப்பர். மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. இவ்வளோ நாள் எப்படி பேர் வாங்கியிருக்கார் அர்ஜுனர்? சிறந்த வில்லாளி, மிகச்சிறந்த போர் வீரன். அவர் போர் செய்கிற எல்லா போர்லேயுமே அவர் தான் இவ்வளோ நாள் அவர் தான் ஜெயிச்சிட்டு இருந்தார். எங்கே போனாலும் ஜெயத்தை தான் பார்த்துட்டு இருந்தார் இது வரைக்கும். அதனால் இப்போ இதில் போர் புரியல அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும்னா, பயந்தாங்கோலி போர் புரிய பயந்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டாரு அப்படின்னு கெட்ட பேர் வரும். இவ்வளோ நாள் மதிச்சுட்டு இருந்தவங்க எல்லாருமே இகழ்ச்சியாக பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த இகழ்ச்சி உனக்கு அந்த அவமானம் மரணத்தை விட உனக்கு மோசமாக இருக்கும். ஏன்னா இவ்வளோ நாள் அவ்வளோ நல்ல பேர் வாங்கிட்டு நீ வந்திருக்க. இப்போ நீ இரக்கத்தினால போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்கிற. ஆனால் அவங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? பயந்தாங்கோலி, எங்ககிட்ட போர் புரிய தைரியம் இல்லாமல் ஓடி போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னைய அவமானப்படுத்துவாங்க. உனக்கு கிடைக்கிற அந்த அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். போரில் பின்வாங்குவதை விட போரிட்டு மரணம் அடைவதே அர்ஜுனனுக்கு சிறந்தது. இது பகவானுடைய இறுதி தீர்ப்பாக பகவான் சொல்கிறாரு. நீ போரிட மாட்டேன்னு சொல்லாத, கண்டிப்பாக நீ போர் செய்யணும், அதில் செத்தாலும் நீ பரவாயில்ல, போர் புரி அப்படின்னு சொல்கிறார். பயாத் ரணாத் உபரதம் மம்ஸ்யந்தே த்வாமஹாரதாக ஏஷாம் சத்வம் பகுமதோ பூத்வா யாஸ்யசி லாகவம். உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவனாக கருதுவர். இப்போ பீஷ்மருக்கு தெரியும் அர்ஜுனா மிகச்சிறந்த வில்லாளின்னு தெரியும். துரோணாச்சாரியர், கிருபாச்சாரியர் இவங்க 2 பேருக்குமே பிடிச்ச மிகச்சிறந்த ஒரு சீடன் யாருன்னா அர்ஜுனர் தான். அர்ஜுனரை அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். ஏன்னா முதன்மையான சீடனாக இருக்கிறதே அர்ஜுனர் தான். அதே மாதிரி துரியோதனனுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அர்ஜுனன் சிறந்த போர் வீரன். அதாவது அர்ஜுனனுக்கு ஆப்போசிட்டில் நின்று யாராலையும் அம்பு எய்ய முடியாது. ஏன்னா அத்தனை ஒரு என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ ஒரு திறமசாலி அர்ஜுனர். இது எல்லாத்துக்குமே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அவங்கெல்லாம் அந்த அவ்வளோ பெரிய கண்ணோட்டத்தில் தான் அர்ஜுனரை வச்சுருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது இப்போ என்ன, நீ இது போர்க்களத்தை விட்டு நீ போயிட்டேன்னா நீ பயந்துட்டு போயிட்ட அப்படின்ட்டு உன்னை கேவலமாக எல்லாம் நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. உன் மேலே இருக்கிற மரியாதையே அவங்களுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சகோதரர்கள், பாட்டனார் ஆகியோரின் மீதான கருணையால் நீ போர்க்குளத்தை விட்டு சென்றதாக துரியோதனன், கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் எண்ணுவர் என்று எண்ணாதே. உனது உயிருக்கு பயந்து ஓடினாய் என்றே எண்ணுவர். ஏற்கனவே துரியோதன, கர்ணன் எல்லாம் இவங்க மேலே அவ்வளோ பகைமையாக இருக்காங்க, அப்படியே ரொம்ப இதாக இருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது நீ இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, நீ இது இறக்கப்பட்டு போயிட்டேன்னு நினைப்பாங்களா? நீ உயிருக்கு பயந்து ஓடி போயிட்ட அப்படின்னு தான் உன்னை பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அவாச்சிய வாதாம்ச்ச பகூன் வதிஷ்யந்தி தவாகிதாக நிந்தந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோது கதரம் நுக்கிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? அதான் ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுவாங்க, கேவலமாக பேசுவாங்க, அவமரியாதையாக பேசுவாங்க. இதை விட துன்பம் தரக்கூடிய விஷயம் வேறு ஏதாவது இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஹதோவா பிராப்யசி ஸ்வர்கம் ஜித்வா வா போஷ்யசே மகிம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சயக. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரி. அதாவது போர்க்களத்தில் உன்னை கொண்டுட்டாங்கன்னா நீ நேராக சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவ. ஜெயிச்சா என்ன பண்ணுவ? இந்த ராஜ்யத்தை அரசாண்டு அனுபவிக்கலாம்.
எனவே உறுதியோடு எழுந்து போர் புரி அப்படிங்கிறார், அட்வைஸ் பண்றார். சுக துக்கே சமே கிருத்வா லாபாலாபௌ ஜயா ஜயௌ ந ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாபம் அவாப்ஸ்யசி. இன்ப துன்பம், லாப நஷ்டம், வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது போருக்காக போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைவுகளை அடைய மாட்டாய். இன்ப துன்பத்தை பற்றி கணக்கு போடாத, லாப நஷ்டத்தை பற்றி நினைக்காத, வெற்றி தோல்வி இதையும் நினைக்காத, எதையுமே நீ யோசிக்காத. போர் செய்யணும். நீ இப்போ வந்துட்ட, போர்க்களத்துக்கு வந்துட்ட, குருட்சேத்திரத்துக்கு வந்தாச்சு. போர் எல்லா படையும் அணிவகுத்து நிற்குது. அதனால் போர் செய்ய. அவ்வாறு நீ செஞ்சேன்னா எந்த பாவ விளைவும் உனக்கு வராது. உன்னுடைய கடமையை செய்ய அப்படிங்கிறாரு. எல்லா கடமைகளையும் விட்டுவிட்டு முகுந்தனான கிருஷ்ணரிடம் எவனொருவன் முழுமையாக சரணடைகிறானோ அவன் தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர், மனித சமுதாயம், முன்னோர் என எவருக்குமே கடமைப்பட்டவனோ கடன்பட்டவனோ ஆக மாட்டான். இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா கடமைகளையும் விட்டுவிட்டுனா எதை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணருடைய உணர்வில் செய்யணும். கிருஷ்ணருக்காக செய்கிறோன்னு நினச்சிட்டு கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதோட பலன் நல்லதோ கெட்டதோ, இன்பமோ துன்பமோ, லாபமோ நஷ்டமோ எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட முழுமையாக யார் சரணாகதி அடையிறாங்களோ அவங்க தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர், மனித சமுதாயம், முன்னோர் என எவருக்கும் கடமைப்பட்டவனோ கடன்பட்டவனோ அவங்க போய் எந்த சாமியை கும்பிட வேண்டாம், எந்த முனிவர்கிட்டையும் அவங்க போக வேண்டாம், யாரோடைய அதாவது ரிலேஷன்ஸ் வேண்டாம், ஃப்ரெண்ட்ஸு வேண்டாம், இந்த சொசைட்டியில் யாரோட இதுவும் தேவையில்லை, முன்னோர்கள் பித்திருக்களுடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். அவங்களுக்கு இவங்க பித்ரு இதெல்லாம் தர்ப்பணம்லாம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது. ஏன்னா கடமைப்பட்டவனோ கடன்பட்டவனோ ஆக மாட்டான். ஏன்னா இவன் கிருஷ்ணரையே சரணாகதி பண்ணிட்டாங்கும் போது இவனுக்கு எந்த ஒரு கடமையுமே இல்லை. எல்லா கடமையிலிருந்தும் விலக்கு கொடுக்குறாரு பகவான். இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எண்டிங் சாங்ஸ், எண்டிங் ப்ரேயர் படிச்சிடலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீ பிரபுபாதிக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. தேங்க் யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. எல்லாத்துக்கும் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா மாதாஜி? ராதே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ராதே கிருஷ்ணா.